अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लमल इंसान मा लम यअलम वस्सलातु वस्सलामु अला क़ासिमिल उलूमि वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि सादातिल उरुब वल अजम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व औफ़ू बिल अहद इन्नल अहद कान मसऊला। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़ार हज़ार आलम दरस्ता के हर आन महबूबा लुगे लुगे कड़म शनसिब मिदा ईमान महबूबा। द कायनात जुमला ज़र्रे कमी रूह नकली रब पहर नफस कसम पर रब ताना कुर्बान महबूबा। अज़ल न तरबद हरदम दरब दैलम पशमार विद तकरार पड़े ताज़ीम दा हक बयान महबूबा। द महबूब द कुसे खौरे मातपुर तदिल आरशा। द महबूब द कुसे खौरे मातपुर तदिल आरशा हम पदे किस्मत नाजेगम हम पदे मिजुन तेरी। और द जमाल कमाल नौबत ये चिद अर्श पबाम बगीगी दहागे दिलबर लहिजरा अंदरुन ज़ुल्म खुगीगी। और दा बुलबुल पगुल सदाकड़ी द विसाल पगुलिस्तान के क मोहम्मद अमीन जाड़ी खपल दिलबर न कुर्बानी। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखो सलाम शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखो सलाम। पहले सजदे पे रोज़े अज़ल से दुरूद यादगारी ये उम्मत पे लाखो सलाम। जिनके आगे वो हमज़ा की जाबाजियाँ शेर गुर्रान सतवत पे लाखो सलाम। फ़त्ह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद ख़त्म दौरे रिसालत पे लाखो सलाम। मुझसे खिदमत की कुदसी कहें हा रज़ा मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखो सलाम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान नबिय्यिना मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। टोल दोस्तान को शौक़ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या ख़ातमन नबिय्यीन। देर क़दरदानो मशरानो कशरानो रब्बिल अज़ाल और रब्बे बेनियाज लाख लाख शुक्र नदी चमुंगा तासुए द दोनों जहानों द सरदार आक़ाए नामदार दख़पल उम्मत गमख्वार नख़पल करीम आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम प उम्मत के मोमिनान मुसलमानान पैदा करी। और दोनों जहानों द सरदार द खातिरा अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु दगे उम्मत लड़े लो शान और डेर लो मर्तबा वर करे। और दी मुबारक व द खातिरा प क़यामत के बम नदे उम्मत पहचान चिवीदा अलग भी। और दी मुबारक व द खातिरा द महशर पागलोए मैदान के द टोलो न कसीर तादाद जमा महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेफ़ख्र कई अगब दमाद जानान मुबारक उम्मत भी। दुनिया के हमदाय अवाम कानून दे जब इंसान तद चाद खातिर से मिलौशी
نو بیا ولزی اختر کې مرلزی مړی ژوندي له مرلزی او چې د هغه څه ضرورت شي سکار پیښ شي نو هم ورته لاس په نامه باندې ولاړي تاڼه تحصیل هم ورسره کوي او چې څوک داسې نه کوي بیا خلک ورسره د لارې سلام هم نه کوي یاره دا فلانې ډېر نمک حرامه دی. بیا عزتمندو چې کله زما د محبوب خبره راشي نو دلته خو دا خبرې او دا مثالونه دا مکمل طور باندې رستو پاتې شي. د حضور حق خو په خپل امتی باندې دومره دی او احسانات یې دومره دي چې د هغې خو څه شمار نشته او انسان شمارلی نشي هغې انسان اندازه نشي لګولی هغه د تصور نه ماورا دي. زمونږ هر سا او هر وخته د حضور د احسان د لاندې ګیر دی. موجوده چې کوم حالات دي ستاسو په وړاندې دي زه درته صرف یو خاکه شانته پیش کوم انشاءالله مقوي تقریرونه وکړو ملاوېدل به وي د یو بل سره انشاءالله تعالی او ژوندي او خیري نو همدغه بیانات که دلته وي که بهر وي زمونږ کار دغه دی. زمونږ سره یو معاهده وکړه حکومت وقت او په هغې کې چې کوم مطالبات وو هغه ستاسو په وړاندې دي چې هغه زموږ خپل د ذات سره د هغې سره تعلق نه و بلکې هغه مطالبات چې وو هغه د خپل محبوب علیه السلام د عزت او ناموس د حفاظت دپاره د حضور غلامان راوتلي وو او په ډېر تکلیف کې او په ډېر سخترینو حالاتو کې چې کله حکومت وقت بې بسه شو نو هغې موږ سره یو معاهده وکړه. دا هغه وخت خبره ده چې کله باباجي مبارک حیات بیا د هغې نه پس دا میاشت وه نومبر د میاشت چې دا نو دا په تحریک باندې یو ډېره سخته میاشت ده. په تېره دې میاشت کې زموږ د زړونو دړکن زمونږ د زړونو درمان چې چا د امت محمدي یو ځل بیا راوچت کو او دوی له د عشق او د وفا درس ورکو او عالم کفر ایوانونه چې وو دا په لرزان باندې وو هغې عظیم هستی په 13 نومبر کې دنیا نه تشریف یوړه یو ډېر عجیبه غونده کې کیفیت ناڅاپه په تحریک باندې راغی. د باباجي په تلو سره صرف د هغه بچي یتیمان نه شو بلکې ټول مسلمانان د حضور غلامانو ځان یتیم محسوسو. بیا د هغې نه پس زمونږ امیر محترم قائد محترم حضرت حافظ سعد حسین رضوی حافظه الله هغه د باباجي مبارک په چهلم کې حکومت وقت لا یاد دهانی ورکړه چې زمونږ وعده چې د فلانی ټایم باندې مکمل کیږي لہذا 20 اپریل چې تاسو ته یادي د هغې نه پس بیا موږ سره معاهده په دویم ځل باندې د هغې دپاره حکومت کېناسته او وی چې نه موږ له لږ ټایم پکار دی موږ اوسه پورې په دې معامله کې هېڅ هم ونه کړل موږ له لږ ټایم پکار دی چې په هغه ټایم کې موږ ستاسو دا معاهده مکمل کړو. موږ د ټایم ورکولو حق کې بالکل نه وو. بهرحال د هغوی ډېر زیات اصرار و چې دې وخت کې حالات زموږ دپاره سازګار نه دي موږ له ټایم ضروري دی. موږ پکې دا شرط ولګو چې ټایم به موږ هله ورکوو تاسو له نور ستاسو د تبې ټایم چې څومره تاسو غواړئ 2 میاشتې دا موږ هله ورکوو چې وزیر اعظم په خپله باندې د دې معاهدې توثیق وکړي هغه اعلان وکړي چې ما د دې نه 2 میاشتې ټایم واغست په هغې باندې هغې ډېر دغه وکړل. بهرحال چې خبره جوړه نه شوه نو اخر دا چې زمونږ د هغې معاهدې توثیق چې کوم دی وزیر اعظم په خپله باندې وکړه. بیا چې کله هغه برابرېدو والا وه دی بیا خبرې اترې شروع کړې چې مطلب دا کار خو موږ نشو کولی او په هغې کې دوی ډېر افرونه موږ له راکړه او د هغې ما ذکر کړی دی بار بار چې دی موږ له د وزارتونو افرونه راکړه دی موږ له چې کوم دی د پیسو افرونه راکړه دی موږ له ډېر شنه شنه باغونه راته وښودل دا به درکړو دا به درکړو. بهرحال موږ ورته وایو زموږ کار دغې سره نه دی موږ چې څه معاهده ده موږ ته حقه پکار ده. په هغې کې هم بات شروع ولا 2 میاشتو کې 10 ورځې وې چې دوی زموږ امیر محترم گرفتار کړ. بیا چونکې په معاهده کې دا لیکلی شوي چې کوم فریق معاهدې خلاف ورزي وکړه نو به دا معاهده بیا کله عدم شوه بیا به موږ خپل مطالبات دپاره اواز اوچتو چې په ټول ملک کې د هغې دپاره اواز پورته شو نو ډېر لوی ظلم وشو. په هغې کې زمونږ 20
نوجوانان کارکنان چې دي دا شهیدان شو. بیا د هغې نه پس او په سوونو زخمیان شو. بیا حکومت بیا خبرو ته کېناسته. مونږ ته بیا ووایي چې تاسو سره مونږ په 3 ورځو کې دا ټول چې څومره معاملات دي دا به راغونډ کړو او مونږ له بیا صرف 3 ورځې ټایم راکړئ. مونږ په هغې باندې یقین وکړو او بس هغه 3 ورځې مو له بیا ورکړئ او خپل احتجاج هم ختم کړو. د هغې نه پس تاسو ته پته دا تقریبا 9 میاشتې وشوې. مختلف قائدین گرفتار شو، گرفتاری پکې وشوې. حتی چې زه چې کوم دی مذاکراتو کمیټه کې وم، ما د بات چیت والا ما خبرې به مې ورسره کولې. د اختر په ورځ باندې بیا دلته کې تاسو ته پته چاپه ولګوله. بیا په اختر په سبا باندې بیا زمردان کې گرفتار شو. دوی چې څومره مقدمات وو هغه ټول څومره مسلې وې سختې هغه ټولې دي وکړې. 9 میاشتې مسلسل ظلم او بربریت وشو. 9 میاشتې مسلسل یو تکلیف ده حالات تیر شو. شاید د چا په زړه کې دا و چې دا تحریک والا که مونږ داسې په دې غټو غټو مقدمو کې راګیر کړو او دوی له مونږ جیلونه ورکړو، تکلیفونه ورکړو، دوی به د خپل مشن نه رستو شي، دوی به پرېږدي دا هر څه او دوی به اخر هم سوچو کې چې یاره دومره غټې غټې مقدمې او بیا په هغې کې چې کوم دی قائدین گرفتار، د دوی به آواز کولو والا څوک نه وي، د دې قیادت به مونږ ټول گیر کړو، بهر به څوک پاتې شي. دا به ورو ورو دباوه هسې مونږ کله دم کړي دي، کلونه به تېرېږي، بیا اخر دا چې مسله به ختمه شي. عزتمندو باباجی مبارک به فرمایل ومکرو مخکې د دې نه پس ومکر الله دی. دا د الله کریم جل جلاله خفیه تدبیر چې دی دا د دې د سازشونو نه پس راځي. دوی خو خپل ذهن کې دا وی جوړې مونږ ټول قیادت گیر کړو، نو اوس به څوک داسې وي چې هغه به روځي چې هغه ورځې باندې د حضور عاشقانو په کوم انداز کې میدان کې راوتلي دي تر مرګه پورې به موافقین او مخالفین دواړه دا هیر نه کړي چې دلته الله کریم جل جلاله په کوم انداز باندې د دې مدد کړی دی. عقل و فکر حیران پاتې شي. بالکل والله که دا عقل خبرې دي، دا عقل خبرې بالکل هم نه دي چې چا پکې وخت تیر کړی دی یا چا اورېدلی دي. هغه ته پته ده چې دا څه عجیبه غونده کې حالت و. حقیقت د الله او د هغه د رسول مدد په میدان باندې خلکو لیدلی دی. د دې کوم په ذهن کې دا و چې دې سره به کېدی شي دا تحریک دباو شي، نو ما دا خو غلطه خبره ده. دا خو داسې یو عجیبه نشه ده چې دا نشه خو مونږ نه په لحد کې به هم نه ځي انشاءالله تعالی. دا خو دې عاشق صادق فرمایلی دي چې په ګل بدل کړم ستا د کوڅې خس، چې په ګل بدل کړم ستا د کوڅې خس او ستا په مخ مې مکړه خدای دومره ناکس، او زه چې ستا مهر وفا ته نظر وکړم په غماز مې قوت زیات شي یو په لس. زه چې ستا مهر وفا ته نظر وکړم په غماز مې قوت زیات شي یو په لس، او ستا له مینې به وانه وړمه دلبره که غماز را باندې وکړي هر څو وس. ستا له مینې به وانه وړمه دلبره که غماز را باندې وکړي هر څو وس، او بې له تا نه مې په دواړو کونو نشته د زړه سره در قربان شم فریاد رس. او ستا په مینه د محمد امین کند خوښ دی په قسم تر قبا ښکلي د اطلس. مقصد دا و چې کېدی شي دی رستو شي د دې مشن نه. والحمدلله دا مشن خو باباجی مبارک به فرمایل جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی اور منہ پیر لیں گے ہم تیری دیوار کی طرف. فرمایل بے چې یا رسول الله ستا د کوڅې په مقابله کې چې ماله جنت هم راشي نو زه به شا کم او یا رسول الله ستا در طرف ته به زه مخ کوم. ځکه باباجی مبارک په خپل شعرونو کې بار بار داوي زاهد که جنت غواړي مبارک دی ورتوي. زما د خپل محبوب علیه السلام رضا جنت ځکه خوښ دی چې زما د محبوب خوښ دی. جهنم نه ځکه پناه غواړو چې زما جانان ته پناه غوښتلې ده. ځکه عزتمندو الحمدلله الله کریم جل جلاله شاید ډیرو خلکو او مخالفینو تماشې کولې چې بس معامله ختمه شوه، خبره ختمه شوه، دوی به اوس واپس چرې سر اوچت نه کي. مگر عزتمندو الله کریم جل جلاله قبله باباجی رحمت الله تعالی علیه به فرمایل چې اسلام له چا غاړه ورکړې ده اسلام د هغه ملا ځمکې ته نه ده پرېښودلی. اسلام بیا هغه له چې کوم دی څه ورکړي دي هغه ناقابل یقین کامیابی ورکړي دي چې انسان عقل و فکر هم د هغې نه حیران پاتې کېږي. او حقیقت دا دی
چې څو ورځې وړاندې یو څنګه معامله وه، هر چاوې بس دا خبره ختمه شوه، ریاست سره څوک جنګېدی شي، حقیقت هم دی. او بیا په داسې انداز کې چې تا سره صرف سینې وي او د هغې طرف نه ګولۍ وي او تا سره سینه وي، ته نه ټوپک اوچتولی شي، ته نه چې کوم دی د هغې د مسلح جدوجهد کولی شي. او بیا د ټولو نه لویه خبره دی چې مخامخ هم ستا د قوم هم ستا د قبیلې هم ستا چې کوم دی د دې وطن د دې فورسي کلمه ویونکي وي. انسان لا خو مزاله ورکوي چې مخامخ د انډیا فورس راغلی وي، چېرته چې کوم دی اسرائیل راغلی وي، چېرته بل راغلی وي. په داسې حالت کې چې تا ټوپک هم نشو راغستی، صرف په ګولو باندې تا خپل سینې مخامخ نیولې وې. والله العظیم چې دا د اسلام طاقت دی، دا د اسلام طاقت دی چې په تاریخ کې تاسو وګورئ د ګولو په وړاندې سینې راغلي دي او هغه سینو چې کوم دی په خپلو سینو باندې هغه ګولۍ سړې شوي دي او تاسو یقین وکئ چې په دې خپلو سینو باندې هغه ګولو له شکستونه ورکړي دي. داسې چېرته نه دي شوی، داسې چېرته هم نه دي شوی. دا محض د الله رسول کرم دی. عزتمندو تحریک چې دی دا د یو ډېر مقدس مشن دپاره راوتی دی او ډېر خلک داسې دي چې هغوی په مختلفو طریقو سره د دې د بدنامولو کوشش کو. په تا باندې د تاریخ بدترین ظلم شو، د هغې ذکر هم نه و. دا پښتانه یو متل کوي مړم شو پړم شو. ته چې کوم دی ستا د کارکنانو وینې روانې وې د یو جایز مطالبې دپاره، تا روډ نه دی بند کړی، ته په روډ باندې روانې، تا ته روډ بند شوی دی. د هغې باوجود ظالمان مونږ وو. مګر عزتمندو کله چې رب لا یزال د دین دپاره څوک راوځي نو دا وعده بیا الله جل جلاله کړې ده، یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم ویثبت اقدامکم. د ایمان خاوندانو که تاسو زما د دین د مدد دپاره راوځئ نو زه به ضرور ستاسو مدد کوم. الحمدلله زمونږ دا ایمان دی، زمونږ دا عقیده ده چې باباجي مبارک مونږ په کومه لاره باندې روان کړي یو، دا لاره د عزت لار ده چې په هغې کې د دنیا عزت هم دی او د آخرت عزت هم دی. دا هغه لار ده چې دا سیده مدینې منورې ته تللی ده. دا صراط مستقیم دی او په دې وطن باندې د نظام مصطفی دپاره جدوجهد دا د هر مؤمن مسلمان فرض دی. او دا واحد په دې موجوده دور کې دا هغه جماعت دی او دا هغه تحریک دی چې دا د چا په اشارو باندې نه چلیږي. ډېر خلک په تمه و هغې وی اوس به تحریک دا مطالبه کوي، اوس به دا کوي، چونکې د حکومت او د فلانو په خپل منځ کې سره اختلافات راغلي دي. نو چې دوی راوښکل او دوی ته وایي چې راشئ تاسو دا حکومت ختم کړئ او تاسو دا چلو کوئ، تاسو دا مطالبه وکړئ او تاسو داسې وکړئ. هر څوک یې که نه په خپل اندازې ولي او د هغې مطابق لګیا وي. موږ ته ډېرو خلکو مو وی چې اوس خو ستاسو 14 کسان شهیدان شو، اوس خو تاسو داسې وکړئ چې د فلاني استفهام واخلئ، د فلاني استفهام واخلئ، بلکې د حکومت مطالبه وکړئ چې دا دې وغورځېږي، دا نااهله دی. موږ وایي زموږ هغه د کرسو جګړې د دې سره نشته. د کرسۍ دپاره به نور خلک لګیا یي، کرسۍ خو موږ دې موږ ته څو پیرې آفر کړی دی. او چې کله د دوی وزیر په آخر وخت کې کله زموږ د امیر محترم نه جدا کېده او هغه دا ټول آفرونه ورته ورکړل، نو هغه وی چې سعد صاحب سخر علی واپس راکا تا خو مونږ له هېڅ هم را نه کړل، مونږ درته وې دومره پیسې واخله، دا واخله، سینټ واخله، دا واخله، یو شی دې م را سره ونه منه. دومره خو راله سره راکړه چې زه خپل مشر ته ووایم چې دی را سره منلي دي. زمونږ امیر محترم ورته وفرمایل ډېر څه درله در کومه لاړ شه او خپل مشر ته ووایه چې اوس هم 1450 سال بعدم د پاکستان غوندې وطن کې د حضور داسې غلامان شته چې ټوله دنیا را جمع شي، د دې طاقتونه را جمع شي، نه یرولی شي، نه دوی خرڅېږي او نه د دې سودا کېدی شي.
ځکه عزتمندو د میشن په وړاندې دا تکلیفونه، دا وینې تویول، دا جیلونه، یقینو کې دا د دې په وړاندې هېڅ هم نه دي. زمونږ خو ډېر عظیم میشن دپاره چې دا ټوله دنیا د دې میشن دپاره په یو سیکنډ کې لوګې شي، دا بیا هم ډېر ارزانه سودا ده. او انشاءالله تعالی چې د الله رسول په مدد سره تاریخ چې دی وخت کې په کوم د حضور د عشق و وفا په طاقت باندې میدان کې دی، انشاءالله دا د دې د وس کار نه دی. دا خبره چې دا د دې د وس نه بهر ده، دا زمونږ هم د وس نه بهر ده. مونږ هم نه پوهېږو چې دا مدد څنګه راځي، خو صرف باباجي مبارک به دا فرمایل چې انسان په اخلاص سره د دین دپاره ودرېږي نو بیا مدد کول ولا الله جل جلاله. دا ستاسو د زړونو دا جذبې او دا ولولې، دا د زړونو دا عشق او دا کیفیت او دا مینه او دا محبت، دا څه شی دی؟ تاسو یقینو کې انسان حیران پاتې شي چې زمونږ هغه څه په صحیح معنو کې چې څه ته تنظیم وایي او خلک لګیا وي هغې چې کوم دی دا دلته کې تنظیم سازي شو، دا شوه، دا شوه. بل د علاقې د معاشرې غریبه طبقه زمونږ سره ده، کمزورې طبقه زمونږ سره ده، مګر د هغې باوجود د غټو غټو خلکو چې کوم دی اوسان خطا دي، د هغې وجه دا ده چې د دې شاته د حضور د عشق او د وفا طاقت دی. او دا هغه طاقت دی چې دا لازواله دی، دې ته شکست نه ورکول کېږي. نو که د چا دا مقصد دی چې دی به مونږ په جیلونو باندې ویرو، تاسو یقینو کې دا مبالغه زه نه کوم. لبیک 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 یا رسول الله، 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 لبیک 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 یا رسول الله. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. من سب نبیت فاقتلوه. کہنے تاسو یقینو کې دا زه مبالغه نه کوم. مونږ خپلو ذهنونو کې دا نیولې وه، خپلو ذهنونو کې دا مسله چې دا دوی چې په کوم انداز باندې را روانه کړې ده، زمونږ د بهر ته راتلل دا په کلونو کې هم نه کېږي، دا به چېرته ډېر وخت غواړي. مونږ خپل زړه دا جمع و چې دننه یو خو د چا دپاره راغلي یو، نو زمونږ یو سیکنډ چې د انشاءالله دا به زمونږ د مغفرت سبب او ذریعه جوړېږي. ظلم په دې باندې ډېر مطمئن و. زه د هریپور په جیل کې مالا د امیر صاحب محترم نه طرف نه یو پیغام راغی، او هغه پیغام داو چې هغې مبارکو د قرآن عظیم الشان یو آیت کریمه، او هغه کریمه داو چې هغې وی چې دته ووایه چې لا تحزن ان الله معنا، لا تحزن ان الله معنا. دې معنا دا ده چې مه غمجن کېږئ، مه غمجن کېږه. که د دنیا دا ظاهري ټول قوتونه ستا مخالف دي، که دا موافقین او مخالفین ټول څوک چې کوم دی دباو دي او چاته مکمل او دا بریتونه تاوي، نو هغې ټولو دپاره بس صرف په یو خبره باندې خپل زړه له تسلي ورکړه، او هغه تسلي دا ده چې دا ټوله دنیا دې مخالف شي، ان الله معنا، نو الله خو دې زموږ سره. نو په دې خبره باندې ځان له زړه له دغه مه ورکوه چې کله الله زموږ سره دی نو ته به وګورې چې الله بیا مدد څنګه کوي. ټوله دنیا د مخالفی پروا نشته. هغه یو اردو شاعر وایي طاقت تمہاری ہے پر خدا ہمارا ہے اور عکس پر نہ اتراؤ آئینہ ہمارا ہے. ټوله دنیا مخالف ہوا ہمسایہ ملک تلارشا، ټوله دنیا مخالف ہوا، هر چا مخالفت وکړه او د ټولې دنیا سره ټکر واغسته. هغه د بے سر و سامانه په حالت کې نن د افغانستان په ځمکه باندې اسلام په خپل ابوتاب کې پړقېږي او کفار ځای په ځای باندې ذلت آمیز شکست خوړلی دی. جمع باندې
ملاقات لراغلی هغه ماته وی د افغان چې کوم دی امارت والا یو شعر ویلی دی وی هغه شعر دا دی چې د ملک واک مو بیرته واغستو په نره او د خاورو لاندې پروته قلندره سر راپورته کړم الله محمد عمره ما چې دا شعر واورېد او بیا کله الله پاک زمونږ د تحریک د ملګرو له دا ناقابل شکست او دا ناقابل یقین چې د انسان یقین نه راځي دا کامیابي ورکړه محض د الله او رسول په کرم باندې والله هیڅ څوک هم هیڅ هم نشي کولی په دې ښکاره دغه باندې چې مونږ وګورو یو کس دم دا نه وي چې ما دا وکړو ما دا وکړو دا صرف د الله او رسول کرم نو ما وی چې نن کومه کامیابی باباجي مبارک د دغه غلامانو له الله پاک ورکړه نن مونږ هم دا وایو چې باباجي چې تا کم مشن پرېښی دی دیتا او تا کم د شجاعت او د بهادرۍ درس ورکړی دی نو د خاورو لاندې پروته قلندره تماشا وکړه ستا بچي په حق کمیشن باندې نیغ روان دي ستا بچو هغه مشن پرېښی نه دی زه چې کله هریپور کې وم نو ما ډېر معلومات کول ما وی چې دا باباجي په کومه چکۍ کې وخت تېر کړی چکو کې مونږ یو خو چې دی کې به کومه یو چکۍ وه چې هغې کې دغې عظیم هستی وخت تېر کړی دی ما ته دننه یو کس وی هغه ما ته وی چې کوم د دې امت علماو او کم مجاهدینو په هغې باندې به صرف د اوړو یعنی د غنمو مشقت نه کېده وی په هغې باندې به دوی د مرچکو د سرو مرچکو مشقت هم کو چې سره مرچکي به والا راوړله ورته به وی چې دا به هم چې کوم دی اوړه کوی چې هغه به ډېر سخت و هغه دومره سخت و چې په هغې باندې به انسان د سترګو نه اوښکې روانې وې او هغه به چې کوم دی د هغې هغه چې کوم لوګې و هغه به سپېږمو ته ته نو هغې به انسان سینه دننه چې کوم دی سوری سوری کړه مګر د هغې باوجود 3 کاله مسلسل مشقت وشو 3 کاله قید با مشقت مگر پرمانند دا چې کوم دی د هغې وخت د سپریډنټ نومو دا نوم ما هلته وکته د هغې وخت د 31 32 33 چې کله به دی راته یو انګریز او دی به راته او جیل ته به راته نو دغه ګاټ والا ته به وی چې مونږ به ستاسو هتکړی کولاوو زمونږ د سپریډنټ او د سر ته به سلام کوئ سلوټ به ورته کوئ قیدیان به خوشحاله شو وی چې زمونږ خو نن هتکړی پرانستلی کېږي مونږ به خپې چې کم دی سکو کولاو کو دا جیلیان ورته څه وایي څه ووهه یعنی داسې چکر ووهه او لږ وګرځه را وګرځه چې په دې باندې ستا د خپې کولو شي نو چې کله دغه خبره قیدیانو دپاره ملو شي هغې دپاره دا یو ډېره غټه خبره دا په جیل کې دا کولاو ګرځېدل یو ډېر لوی نعمت دی اتوار په ورځ به ټول خلک کولاو ګرځېدل او هغې به وایي زه زمونږ چې کوم دی پروا نشته نن خو به کم از کم د خپې کولاو کو مګر دا شک صادق به بیا هم په زنځیرونو کې بند پروت بیا به هم بیړۍ لګېدلې وې خپلو ملګرو ورته وی باباجي دا خو ته ډېر زیاتې کړه د ځان سره ستا دا خپې ستا دا وینه به جام شي دا ته څه کوې دا یوه ورځ میلاویږي لږ ګرځه خو څه چلو شو خو صرف یو لاس دې ورته اوچت کا څه چلو شو یو لاس دې ورته اوچت کا نو معامله به ختمه شي او ته به ګرځې کولاو باباجي مبارک ورته وی چې دا 300 کال هم زما قید شي دا خو 3 کاله دي چې دا 300 کاله دا ټول عمري زما خپو ته به دا بیړۍ ودکړی پرتی وي مګر د اسلام دشمن ته به زما لاس ترې اوچت نه شي جمع باندې لاسونه اوچت کړئ ځکه عزتمندو دا ګپ شپ چې دی مونږ سره لګوي کله جیل او کله څه په دې ګپ شپ د دې مونږ نه یاروي والله العظیم دا مونږ ته ګپ شپ ښکاري دوی ته به ښکاري چې دا سزا ده دوی ته به ښکاري چې دا خو مونږ دا چلو که راشه په هریپور کې دته لږ شانتې چې کم دی څه دی معمولي شانتې سهولت دی چېرته یو کس ملاقات له راځي ډی خان ته یې واچوه اول ته وله چې کم دی څه وکړه سختۍ ورسره وکړه ما وی والله العظیم د دې نه مخکې مرحلې وکړې د دې نه مخکې مرحلې مونږ خو په دې نوم باندې خپلې سینې نیولې دي مونږ خو په دې نوم باندې خپلې سینې نیولې دي جیل خو وړه خبره ده خو مګر یاد ساته عزتمندو د حضور د عشق او د وفا د دې میدان نه یو انچ رستو کېدل هم نشته که څوک دا وایي چې دا به د چا زړه کې راشي دا به مانه دربار پاتې شي دا چهل پهل او دا چې کوم دی دا او دا ګرځي د قسم په ذات د خدای چې دا هر څه مونږ د خپل زړه نه وښکلي دا هر یو څیز مونږ د خپل زړه نه وښکلی او ما خپل زړه کې زه نن په یو ډېر
مبارک ځای کې ناست یم او دروغ چې دی دا د ایمان زیان دی چې یو موقع داسې راله چې ما ته اندازه ولګېده چې کیدای شي د دې په نس کې پرېښودل نشته. ما وې زه خط لیکم خپل کور ته خپل وروڼو ته زه خط لیکم او په هغې کې ورته زه لیکم چې تاسو هیر کړئ دا تاسو دا هیر کړئ چې زمونږ یو ورور او جیل کې دی او داسې دي زمونږه چې کوم دی مې که څه داسې دي چې هغه زمونږه په دې لاره کې حایل جوړېږي زه اوس نه وایم چې هغه لرې کړئ هغه د خپل ځان نه جدا کړئ هغه څیز. دا مشن داسې دی چې په دې کې موږ تصور هم نشو کولی. بیا عزتمندو په دې وخت کې زموږ زړه ته درد میلاو شي چې باوجود د دې نه دومره ظلم کېږي بیا هم ډېر خلک داسې چې هغوی د دې نه هم چې کوم دی د خپل مفادو مسله جوړه کړي خپل ذاتیاتو مسله ته جوړه کړي دا داسې و بیا دا چلو شو دوی نن دې دپاره راوتي دي او بیا چې کوم دی قسمه قسم په عجیبه انداز باندې بیا هغوی لګیا وي او پروپیګنډې کوي دوی د فلانې مطالبې نه رستو شو اگر چې د هغې جواب په خپله باندې د هغې وزیران ورکوي ما ته ضرورت نشته او نه زمونږ کارکن ته په دې کې شک شته زمونږ کارکن ته پته ده چې زمونږ قایدین ټوکړي ټوکړي کیدی شي مګر د حضور په عزت او ناموس سوداګري چرې نشي کولی. ځکه عزتمندو موږ سره معاهده شوې ده او د هغې معاهدې په صورت کې مونږه کم خپل مار چې دی هغه ودرولی دی روکاو کړی دی او په وزیر آباد کې د ګجرانوالې نه لږ دېخوا نږدې امار چې دی بالکل مکمل طور باندې دا څلورم پنځم نن شپږمه ورځ ده چې زمونږ طرف نه بالکل روډ کولاو دی مکمل طور باندې او خوا کې چې کوم ګراؤنډ دی په هغې ګراؤنډ کې د حضور غلامان ناستې دي په دې وجه باندې حالان کې مونږ ته ضرورت نه و د داسې ناستې چې اعتماد به حال وی چونکې مخکې نه ډېرې بد اعتمادۍ وشوې وعدې وشوې بیا د هغې وعدو وفا ونه شوه نو ظاهره خبره ده چې بیا په یو داسې صورت کې زمونږ دپاره بل څه صورت نه و چې مونږ ډایرکټ بیا اعتماد کړی وی ځکه چې یو سړی د یو ځای نه یو ځل اوچیچلی شي بیا اوچیچلی شي نو بیا د مؤمن شان دا نه دی چې بیا پاک ځای باندې بیا خپکې دي نو په دې وجه باندې مونږ کوشش دا وکړو چې چونکې عوامو له تکلیف ورکول زمونږ مقصد نه دی زمونږ خو مارچ و مونږ خو په یو روډ بند کړی نه دی مونږ خو مارچ و روانو چې دی نه به بند کړی مونږ روانو او د دغې خلاف چې جایز مطالبه ده چې دلته کې کله ستا یو خبره منلی کېږي نه څوارلس ورځې یعنی دی وایي که نه تاسو عدالتي طریقه باندې راشه قانوني باندې راشه اووه میاشتې مونږ د قانون دروازې وټکولې اووه میاشتو کې قانون مونږ له ریلیف راکړ خو د قانون د ریلیف باوجود چې کوم دی دوی مونږ له ریلیف نه راکړ او بیا د هغې نه پس چې کله اووه میاشتې پس هم په هغې معاهده باندې عمل نه نو بیا مونږ څوارلس ورځې زمونږ هلکانو زه خو چونکې دننه هم خبر به داسې کله نه کله راغی څوارلس ورځې هلکانو د روډ مسجد رحمت للعالمین سره د روډ یو غاړې ته او بلې غاړې ته کتبې نیولې وې داسې کتبې نیولې وې او په هغې باندې چې کوم دی دغه کړي وو چې دا زمونږ مطالبات چې دي دا دی مکمل شي هغې پورې هم دې خلکو ټوقې کولې وي یاره تاسو خو ډېر مهذب شئ اوس خو روډ هم نه بندوئ داسې دا احتجاج هم داسې شروع کړی دا درته زه دې دپاره وایم چې تحریک خپل هر یو ممکن کوشش کړی دی بیا د هغې نه پس اخري په دې حد له راغلي دي خو چې کله م عزتمندو بیا دغسې مو نه شوه نو بیا مارچ چې کوم دی په دې تاسو ته پته ده په دې وطن کې خلک ټول مارچونه کوي ټولې پارټۍ کوي خو چې کوم ظلم زمونږ سره شوی دی عزتمندو دا ظلم تاسو یقین وکړئ چې دا د چا د خوشحالۍ دپاره زه نه پوهېږم او دې ته چا لاسونه پړقول دا هم نه پوهېږم او اوس چې په دې معاهده باندې د کومو خلکو زړونه چودلي دي ډېر خلک داسې دي ځان ته کامپرست وایي ډېر خلک داسې دي چې هغوی ځان ته د پښتنو نمایندګان وایي
د هغې زړونه هم چودلي دي دا د تحریک لبیک داسې دا د چا په اشاره دا د چا په اشاره مې ته به هم د خاورو سره خاورې شي او چې هغه خپل هغه چې کوم شته دي هغه هم بهر ته راوباسې انشاءالله تعالی دا به ثابته نه کوي چې تحریک د چا په اشارو باندې راوځي په اشارو راوځي خو د الله او د هغه د رسول په اشارو باندې راوځي بابا جی مبارک مخکې دا کلپ په ټي وي باندې وایرل شو وی که نواز شریف دا ووایي چې د ختم نبوت په حلفنامه کې چا ترمیم کړی دی د چا په اشاره باندې شوی دی نو زه به هم دا ووایم چې بیا زه د چا په اشاره باندې فیض آباد ته راغلم نو میډیا دا کلپ را بهر کو او خلکو ته وی دا وګوره انہوں نے بتا دیا کہ میں کس کے اشارے پر نکلا تھا ماوے بدبختو تاسو همیشه د پاره چې کم دی د یو داسې موقع په تلاش کې بابا جی دا ووایي هغه مو ته نه وروستو چې کم دی ختم کړه بابا جی مقصد دا و که ته دا ووایې چې زه د فلانو په اشاره باندې ما دا کار کړی دی او په ختم نبوت حلفنامه کې ترمیم شوی دی نو چې کله ختم نبوت په د قانون کې چیړ چاړ شو او په دې باندې حمله وشوه نو بیا زه د چا په اشاره باندې راوتم چې په ختم نبوت حمله کېږي نو بیا زه د الله او د هغه د رسول په اشاره باندې بیا راوتم دیکھیے عزتمندو د پښتون او د پنجابي خبره شته دی نه بلکې کام پرستی چې ده انشاءالله تحریک به د دې کام پرستی بنیاد وباسي انشاءالله ځکه چې کام پرستی هغه لعنت دی چې دا 1400 کاله مخکې زما جانان ختم کړی دی دا پکې سیدا لر او بر او دا چې کوم دی څه دا پښتون او دا پنجابي که د فارس نه راشي د فارس نه راشي زما د جانان غلام جوړ شي نو هغه خپل پہچان سوی هغه خپل پہچان بیا دا وی او پہچان دا دے چې سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام او چې خپل چې کوم دی قریشي وي خو چې زما د محبوب علیه السلام د دین په مخالفت کې راشي نو تر قیامت بیا په هغه باندې لعنت ورکي ځکه عزتمندو دا څیز زمونږ په وهم و ګمان کې نشته او انشاءالله دا به ختمیږي پاکستان کې سیاست هم هغه څوک کولی شي چې دا وطن د اسلام په نوم جوړ دی چې هغه د اسلام مقابله کې نه راوځي ته چې د اسلام مقابله کې راوځي نو بیا اسلام سره ډغرې نشي والی بیا واهی ظاهره خبره ده ستا عقل بیا ډیر موټا دی په هغې کې بیا باریکي باریکي خبرې نه ځایږي په هغې کې بیا ته خپلې چې کوم دی څه کولی شي خپله باندې چې کوم دی په خالي لاس باندې ډزې خو کولی شي چې دا چل دی دا چل دی خو ثابتولی تر قیامته پورې ستا نکم نشي ځکه عزتمندو تحریک مقدس مشن دی زمونږ د چا سره څه قسمه دغه نشته دی مقابله نشته زمونږ مقابله تا سره شته دی نه زمونږ مقابله تا سره نشته زمونږ مقابله د بل چا سره نشته مونږ خو د خپل یو مشن دپاره میدان کې یو او هغه مشن د هغې مقابله کې که پلار هم راشي په ایمان که هغه زمونږ پلار دی چې د هغې مقابله کې رور راشي مونږ ورته رور نه وایو چې د هغې مقابله کې تره راشي تربور راشي مونږ ورته تربور نه وایو چې د هغې په مقابله کې چې کوم دی خاندان راشي مونږ ورته خاندان نه وایو چې د هغې په مقابله کې ریاست راشي مونږ هغه هم د خپلو خپو لاندې راولو او چې د هغې په مقابله کې دنیا ټول طاقتونه راشي مونږ هغې ته هېڅ هم نه ګورو بس زمونږ مخې ته چې کوم دی یو مشن دی ځکه عزتمندو انشاءالله تعالی زما یقین دی مخالفین هم تسلیم کړه چې را روان وقت لبیک یا رسول اللہ والا دی علامہ اقبال فرمائی کا اب تیرا بھی دور آنے کو ہے فقر غیور کہ کھا گئی روح فرنگی کو ہوائے سیم و زر لہٰذا حکومت وقت زمون سره چې کوم معاهده کړې ده او په هغې کې کوم ټایم اخیستی دی ټایم مکمل کېدو والا دی پکار دا ده چې هغوی په مکمل توګه باندې په هغه خپله معاهده باندې عمل وکړي او دا خپل اعتماد بحال کړي او دې ځل چې کوم وزرا پکې منځ کې ناستې وو چونکې چې کوم سابقه وزیرانو زمونږ سره په دې معاهده باندې دستخطې کړې وې او هغوی دا 2-3 ځله د قوم له هم دوکه ورکړه مسلمانانو له هم دوکه ورکړه مونږ له هم دوکه راکړه نو هغوی قابل اعتماد نه و چې مونږ باقي نور په هغوی باندې اعتماد کړی وی لہٰذا زمونږ دا مطالبه وه چې دوی په سایډ باندې کې نور داسې قابل اعتماد خلک راولی چې هغوی سره د خپلې خبرې احساس وي هغوی سباله په دې خبره کې هغوی باقاعده طور باندې تپوس کوي تاسو ته ویلی شي دلته ویلی شي دا نه چې بیا سره تا سره رابطه قدر هم نشي کولی پته هم ورته نی چې ما څه معاهده کړې ده او دلته کې چې کوم دی د هغه فالورز دغه ډنګی چې دا چلو شو دا چلو شو منځ کې هغه غټه دوکه ورکړې وي لہٰذا داسې خلک مونږ له مه راولی مونږ له هغه خلک راولی چې هغه قابل اعتماد وي او هغوی دا خبره احساس خو ورسره وي که نه نو الحمدلله تر اوسه پورې چې کوم معاهده شوې ده نو په هغې باندې عمل درآمد په یو انداز باندې شروع دی او دا ما تاسو ته ویلي وو که نه که یاد هم شي مې دا څوک چې کله عدم کوي انشاءالله تحریک به د دې نه په زر چنده سیوا باندې انشاءالله میدان
شاءالله تعالی چونکې زه صرف نن د جمعې د مونځ دپاره راغلی وم او بس مختصر شانتې ملاقات به کوم د خپل ملګرو سره زه به بیا وځم خو صرف تاسو ته زما دا یو اپیل دی چې تاسو د یو بل سره رابطې مضبوطې کړئ او دا کاروان د عشق او عظمت چې دی انشاءالله دا په مخکې باندې بوځئ او وخت را نږدې دی انشاءالله تعالی ډېر نږدې دی چې د فقیرانو له الله جل جلاله د اسلام په طاقت باندې دا مو وایه بې یقینه نه به هر شی چې دی خو نه چا سره ډېرې پیسې شته نه چا سره ډېر مال و متاع او اسباب شته بس دا اسلام یو داسې قوت دی چې دا د بیا د بې سر و سامانه په حالت کې میدان ته راولي او بیا د العظیم فتح هم درکوي قوت سلطان امیر از لا الہ ہیبت مرد فقیر از لا الہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے انشاءاللہ تعالی الله کریم جل جلاله دې ستاسو د ټولو دوستانو دا راتلل د عشق و وفا د مینه او د محبت په خپل عظیم او لوی دربار کې قبول او منظور کړي جمع باندې دعا وکړئ امین الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین یا الله کریم جل جلاله د څومره دوستان چې راغلي دي خدای پاک دې ټولو ستا استاد حبیب رضا علی خان نصیب کې یا الله کریم د دوه جهانونو خیرونه او خوشحالۍ نصیب کې یا الله کریم جل جلاله خدای پاک زموږ ستا استاد محبوب علیه الصلاۃ والسلام د عشق او وفا د عزیز دولت نصیب کې یا الله کریم دا زه چې څومره وخت نو ما ډېر ملګري دوستان خپلوان دنیا نه رحلت کړی دی خبر به مونږ ته راغی مونږ هلته څه کولی شو دعا به ورته کوله الله کریم خدای ټولو ته کامل او مکمل مغفرت نصیب کړي جنت الفردوس کې اعلی مقامونه او مرتبې نصیب کړي پسماندګانو له صبر جمیل اجر عظیم ورکړي د ملک د حالات خدای پاک درست کړي څوک چې د دې وطن خلاف سازشونه کوي خدای ته ناکام کړي یا الله حاجی آباد شریف په دین باندې قائم او دائم او آباد لري د تصوف سلوک د علم عرفان عظیم دینی او روحاني مرکز وګرځي یا الله کریم مدرسه جامعه امینیه قادریه د خپل حبیب علیه السلام د دین لپاره ورته خدای پاک ترقیان نصیب کې یا الله کریم جل جلاله خدای پاک بابا جی صاحب ته یا الله کریم دغه عظیم دربار چې د چا په د عشق او وفا په هغې عظیمو کارنامو باندې د دې تر شرق نغر پورې نوم دی خدای تل تر تله آباد ولري او یا الله کریم د دې ځای همیشه د دین اواز پورته کړي یا الله کریم جل جلاله خدای چې څومره دوستان د دې ځای سره عقیدت لري خدای د دوه جهان خوشحالۍ ورکړي چې څوک عداوت او دشمني لري خدای په محبت او په دوستۍ باندې بدل کړي دغه شهدای ناموس رسالت دپاره خصوصي طور باندې دعا وکړئ خدای پاک دې درجات بلند کړي یا الله کریم جل جلاله ته درجات بلند کړي یا الله ته درجات بلند کړي د ملک خدای امن او امان راولي یا الله امن و امان راولے سلامتیا راولے یا اللہ کریم جل جلاله تحریک ته خدای مزید عروج نصیب کې کامیابی نصیب کې او خدای په دغه میدان باندې همیشه د پاره موږ سرخرو لري هر قسمه دغ درد تکلیف نه په خپل ځامان کې وساتي بالخصوص په وزیر آباد کې چې کوم ملګری ناس دي د خپل معاهده تکمیل د پاره اول تکي چې کوم دی په سخت حالاتو کې هغه ډېر تکلیفونو سره مخ دي خو بیا شوق او ذوق باندې ناس دي خدای د بے سر او سامانه په حالت کې د حضور د شاکان لازمي کامیابی ورکړي او یا الله چې کوم وعده شوی دی خدای حکومت له دغه تکمیل توفیق ورکړي یا الله کریم جل جلاله زموږ رضا شي صلی الله تعالی علی خیر خلق